الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ 24ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے اپنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے، یعنی اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اس حوالے سے قرآن مجید میں بے شمار آیت کریمہ ہیں۔ ان آیات کریمہ میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے کہ جس سے اللہ جل شانہ اور بندے سے، اللہ جل شانہ اور بندوں کے بیچ میں کیا رشتہ ہوتا ہے اور کیا محبت اللہ جل شانہ، کیسی محبت اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں، میرے ذہن میں علامہ اقبال کے وہ اشعار آ رہے ہیں جس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں اور قوم کو خطاب کرتے ہوئے اس جانب اس قوم کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ جس طرف پہلے کے لوگ جس راستے کی طرف چل کر اللہ جل شانہ سے محبت کی اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوئے، ایک درس دیتے ہیں، ایک فکر دیتے ہیں علامہ اقبال، اور لکھتے ہیں کہ ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، یعنی تمہارے پاس حیدری فقر بھی نہیں ہے، دولت عثمانی بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہو جس کے ذریعے تم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق بنو؟ کیا وہ نشانیاں تمہارے اندر موجود ہیں کہ جس نشانی کے ذریعے لوگ
راہ چلتے تھے لوگ ایمان قبول کیا کرتے تھے، کیا ایسی کوئی نشانی پائی جاتی ہے جس سے رب تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے؟ کیا ایسی کوئی نشانی آپ کے اندر پائی جاتی ہے کہ جس سے رب تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے؟ کیا ایسی کوئی نشانی آپ کے اندر پائی جاتی ہے کہ جس سے رب تبارک و تعالیٰ آپ سے قریب ہو؟ نہیں، الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا۔ لیکن علامہ اقبال جو فکر دے رہے ہیں لوگوں کو وہ یہ ہے کہ ہر کوئی مست مائے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تمہارے اندر مسلمانوں کا کوئی انداز نہیں پایا جاتا ہے۔ مگر تبارک و تعالیٰ جب انسان کو پیدا فرمایا، اس کے اندر عقل و شعور رکھا، اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے رب تبارک و تعالیٰ دنیا میں بے شمار اشیاء پیدا فرمایا۔ یہ سورج پیدا فرمایا جس سے روشنی رب تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو دے رہا ہے، کہ جس کی روشنی میں ہم دن رات دن گزار رہے ہیں، اور پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو رات کا وقت ہوتا ہے جس میں وہ کام کر پاتے ہیں جو دن کے اجالے میں ہم نہیں کر پاتے۔ اللہ جل شانہ آپ کو نیند جیسی دولت عطا فرمایا، وہ نیند آپ کو اگر سکون کے ساتھ اگر لینا ہے، اگر آرام اور چین چاہتے ہو تو دن کے اجالے میں آپ کو آرام نہیں مل سکتا، وہ رات میں ہی آپ کو لینا پڑے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ رات بھی آپ کے لیے ایک نعمت کے طور پر عطا فرمایا۔ ہوا اللہ جل شانہ انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا فرمایا، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ جل شانہ انسان کو دیا۔ اللہ جل شانہ کھانے پینے کے اشیاء بے شمار پیدا فرمایا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اسی پر قیاس کرتے چلے جائیں، آپ اسی پر آپ سوچتے چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ جل شانہ ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمایا ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ایسی بڑی نعمتیں عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ نعمتیں ایک لمحے کے لیے چھن جائیں تو دنیاوی اعتبار سے ہم برباد ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ہوا عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ جل شانہ آپ کے جسم کے اندر سے ہوا لینے کی طاقت کو سلب کر لے، ہوا لینے کی طاقت کو ختم کر دے، کیا آپ کے اندر وہ طاقت ہو سکتی ہے جس سے آپ ہوا لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ کتنی بڑی نعمت رب تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ کو اللہ جل شانہ آنکھ عطا فرمایا ہے، اس آنکھ سے آپ کروڑوں کلومیٹر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے سورج کتنا کلومیٹر ہے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ جل شانہ وہ نعمت عطا فرمایا ہے کہ آپ جب اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ کی آنکھیں وہاں تک مشاہدہ کرتی ہیں۔ یہ نعمت رب تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا۔ جب یہ سب نعمتیں اللہ جل شانہ ایک بندے کو عطا فرمایا اور بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی طرف نظر نہیں کرتا ہے، بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کی طرف نظر نہیں کرتا، اس کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، بندہ کب اس کی جانب نظر کرتا ہے؟ جب وہ پریشان ہوتا ہے، جب وہ پریشان حال ہوتا ہے، جب پریشانیوں سے گزر رہا ہوتا ہے، جب دنیا کی کوئی طاقتیں کام نہیں آتی، ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کی سرٹیفکیٹ رکھتے ہوئے اس بیماری کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے جو بیماری انسان کو لاحق ہوتی ہے، پھر وہ انسان رب تبارک و تعالیٰ کی جانب نظر کرتا ہے۔ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اسے ٹھیک کر سکے۔ ایسے وقت میں ہم اللہ جل شانہ کی جانب نظر کرتے ہیں۔ کیا رب تبارک و تعالیٰ ہمیں مجبوری کے وقت یاد آتا ہے؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بیماری کے وقت یاد آتا ہے؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمیں اس وقت آتی ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم مالی نقصان سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب ہم بیماری سے گزر رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کی ہمیں یاد ستاتی ہے اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اس وقت یاد کیوں نہیں آتا کہ جب ہم صحت یاب ہوتے ہیں، کہ جب آپ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ طاقت وہ رکھتا ہے جس کے ذریعے آپ غرور و تکبر کرتے ہیں۔ آئیے آپ اور ہم
ख्वाहिशात नफ्स की तरफ मुब्तला है, ख्वाहिशात में मुलव्विस है, ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। न जाने 24 घंटे में कैसी कैसी गुनाहें हम करते हैं और रब तबारक व तआला को नाराज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रब तबारक व तआला हमसे हमारी नेमतों को नहीं छीनता है जो उसने अता किया है। रब तबारक व तआला फौरी तौर पर हमें सजा नहीं देता है, रब तबारक व तआला हमें फिलफौर सजा नहीं देता है। अल्लामा इकबाल उस जानिब तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं कि हर शख्स ख्वाहिशात की तकमील में, हर शख्स ख्वाहिशात की तकमील में है, हर शख्स ख्वाहिशात की तरफ जा रहा है, हर शख्स अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हर वो काम कर रहा है जो वो कर सकता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हर कोई मस्त ज़ौक़तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, उस ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर, और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। यानी रब तबारक व तआला गोया अपने बंदों को ये पैगाम दे रहा है कि देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत कर रहा हूं, देखो मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कितनी बड़ी है कि तुम सारी दुनिया की गुनाहें कर लेते हो, न जाने कैसी कैसी गुनाहें करते हो, न जाने कैसे कैसे गुनाहों का इर्तिकाब करते हो, अपने जानों पर जुल्म कर लेते हो, उसके बावजूद भी मेरी रहमत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। तुम क्यों नहीं आते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि रब तबारक व तआला की रहमत सबसे बड़ी है, मेरी रहमत सबसे बड़ी है। यानी गोया रब तबारक व तआला बंदों से फरमा रहा है और पैगाम देना चाह रहा है कि सुनो, सारी दुनिया की गुनाह करने के बाद अगर एक लम्हे के लिए मेरी बारगाह में आंसू बहा दो, एक लम्हे के लिए गिड़गिड़ाते हुए मेरी बारगाह में सजदा रेज हो जाओ, एक लम्हे के लिए गिड़गिड़ाते हुए नदामत के साथ मेरी बारगाह में आ जाओ, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हम तुम्हारी सारी गुनाहों को माफ कर देंगे। लेकिन ये मत सोच, ये मत भूलो कि तुम गुनाह करते चले जाओ माफ करता चला जाऊंगा, गुनाह करते चले जाओ माफ करता चला जाऊंगा, ये ख्याल में मत रहो। इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो, इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं माफी कबूल करने वाला हूं, तो याद रखो गिरफ्त भी करने वाला हूं। अगर मेरी गिरफ्त में एक बार तुम आ गए तो सारी दुनिया की ताकत मिलकर भी मेरी गिरफ्त से तुम्हें बचा नहीं सकती है। आप रब तबारक व तआला की मोहब्बत को देखें। आप अल्लाह जल्ल शानहू एक माँ के दिल में औलाद के लिए कितनी मोहब्बत रखा है, सारी दुनिया मिलकर भी उस मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं लगा सकती है। तो अल्लाह जल्ल शानहू 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है ना। अल्लाह जल्ल शानहू कितनी मोहब्बत करता है ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता। लेकिन आइए आपको मैं उस जानिब लेकर चलता हूँ कि रब तबारक व तआला इंसान को क्यों पैदा फरमाया। अल्लाह जल्ल शानहू अपने बंदों को इबादत के लिए पैदा फरमाया, यानी वो उसके सामने झुके, उसको गिड़गिड़ाना बहुत पसंद है, उसको नदामत के साथ आंसू बहाना बहुत पसंद है। आप दुआओं को रब तबारक व तआला की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करें, आंसुओं का सौगात पेश करें, रब तबारक व तआला को यह बहुत पसंद है। लेकिन इंसान करता नहीं। मैंने कहा ना कि इंसान उस वक्त याद करता है जब वो परेशानी में होता है, लेकिन रब तबारक व तआला की रहमत बहुत बड़ी है। आपसे एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं कि रब तबारक व तआला इंसान को क्यों पैदा फरमाया? अपनी मारिफत के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह जल्ल शानहू की कुदरत पर हमें नजर करना है, उसकी कुदरत पर गौर करना है, यहीं से उसकी मारिफत हासिल होती है। यानी अल्लाह जल्ल शानहू जब इंसान को पैदा फरमाया तो इरशाद फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। यानी अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो रब तबारक व तआला अपनी मारिफत के लिए इंसान को पैदा फरमाया है, तो इंसान ख्वाहिशात में क्यों मुब्तला है? इंसान हवाए नफ्स की तरफ क्यों जा रहा है? इंसान के कदम गुनाहों की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए बढ़ रहे हैं कि उसका नफ्स उसको गुनाहों, उसका नफ्स उस बंदे को
गुनाहों को सजा कर पेश करता है। बंदे को उसमें लज्जत मिलती है। गुनाहों को यूं पेश करता है जैसे सारी दौलत इसी में है। चंद लम्हे के मजे के लिए, चंद लम्हे की लज्जत के लिए आप गुनाह कर बैठते हैं। क्या आपको जवाब नहीं देना है? क्या आपको कब्र में जवाब नहीं देना है? क्या आप मैदान हश्र में रब तबारक व तआला से नहीं मिलेंगे? क्या जवाब देंगे अल्लाह जल्ल शानहू? आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देंगे, आप झूठ बोलेंगे, आपके जिस्म के आज़ा बोलने लगेंगे, फिर आपके पास क्या जवाब होगा? तो आप याद रखो, अल्लाह जल्ल शानहू कुदरत वाला है। अल्लाह जल्ल शानहू की कुदरत को पहचानो। रब तबारक व तआला से रब की मारिफत मांगो, यानी उसी से आप उसकी मारिफत मांगो और कोशिश करिए कि रब तबारक व तआला आपको उस रास्ते पर ले जाए। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर चलकर लोग तुम तक पहुंचे हो। रब तबारक व तआला से ये दुआ करें, अल्लाह जल्ल शानहू बहुत बड़ा करम करने वाला है। रब तबारक व तआला रहीम है, वो करम करने वाला है। जो मांगता है रब तबारक व तआला देता है। अगर आप औलाद मांगते हैं, क्या रब तबारक व तआला औलाद नहीं अता करता? आप अगर दौलत मांगते हैं, क्या रब तबारक व तआला आपको दौलत अता नहीं करता? क्या आप इज्जत मांगते हैं, रब तबारक व तआला आपको इज्जत अता नहीं फरमाता? सब अता फरमाता है। ये सब दुनिया के लिए है, लेकिन रब तबारक व तआला से आप जब मारिफत मांगेंगे, रब तबारक व तआला से आप जब ख्वाहिशात से नजात मांगेंगे, रब तबारक व तआला वो भी अता फरमाएगा। आप मांगते नहीं, आप मांगते नहीं है ना, मांगना पड़ेगा। रब तबारक व तआला की बारगाह में मांगे। जब उसकी मारिफत हासिल होती है ना, तो फिर इबादत में भी मजा आता है। रब तबारक व तआला की कुदरत तमाम अशिया में दिखाई देने लगेगी। तब आपको पता चलेगा कि दुनिया क्या चीज है और अल्लाह जल्ल शानहू की मारिफत क्या चीज है।